Good morning, all of you. In last lecture, we started that is second unit, that is logic gates and Boolean algebra. In this, that we studied different types of gates. That is, first of all, I told what is Boolean algebra in digital logic. So, Boolean algebra is nothing but what we have to simplify logical circuits that uses binary number, that is only 2 bits, that is 0 and 1. So it is called as binary algebra or a logical algebra. Then next I will explain that is basic concept of Boolean algebra. So in basic concept, there are three basic gates, that is AND gate, OR gate, and NOT gate. So AND gate performs multiplication operation, OR gate performs addition operation, and NOT gate is nothing but that performs inversion operation. In last lecture, I explained that there are most commonly used gates are basic gates and universal gates. So basic gates, there are three basic gates, that is OR gate, AND gate, and NOT gate. Then universal gate, there are two different universal gate, that is NAND gate and NOR gate. There are two universal gates. So in last lecture, we studied AND gate. So AND gate is nothing but it has two or more than two inputs and have only one output. Here, this is NAND gate. That is the symbol of NAND gate, which has two inputs, that is A and B, and output is represented by AB. So AB means what? AND gate performs multiplication operation. A and B, and is nothing but we represent dot operator for a multiplication operation, that is y is equal to A into B, where dot represents AND operation. The next truth table of AND operation I explained, that is AND gate performs multiplication operation. Multiplication operation is what? There are four possible conditions. If there are two inputs, that is input 0 0 A B, means there are four possible conditions, that is input is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So AND gate performs multiplication operation. So 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, and the next 1 into 1, that is your output is 1. So your output is only 1 when both the inputs are 1, otherwise your output is 0, that is called as AND gate. So AND operation is nothing but we have to perform multiplication operation. Then next we studied OR gate. That is OR gate is nothing but same as AND gate, which has two or more than two inputs and single output, that is one output. This is symbol of OR gate that is shown on screen, which has two inputs A, B. OR gate performs addition operation. So plus operator is represented here, which performs performs addition operation. Then next A or B, that is nothing but y is equal to A plus B. So A plus B means we perform addition operation of inputs. So there are two inputs. So there are four possible conditions that I explained, that is 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So we have to perform addition operation. If 0 plus 0 0 plus 0, your output is 0. 0 plus 1, that is 1. 1 plus 0 1, 1 plus 1 1. Then that is your OR gate, which performs addition operation. Plus operator, that is nothing but OR gate, we perform addition operation. Then next is
NOT gate. So in NOT gate, that is has single input and single output. So NOT gate has a single input and single output. If your input A, then we can write output as a bar. Suppose your input is 0, then output is 1, and if input is 1, that time your output is 0. That is called as NOT gate, that has only one input and only one output. That is your NOT gate. Here output is written by a bar. So bar represents your NOT operation, that is complement operation. So complement means what? If your input is 0, then output is 1, and if input is 1, then output is 0. Same truth table of NOT gate is mentioned here. This is symbol of NOT gate. X is input, y x bar is your output. Suppose your input x is equal to 0, then z output is nothing but 1. If input is 1, then your output is 0. That is your truth table of NOT gate, which performs inverse operation, that is NOT gate. So these three basic gates we have studied in last lecture. Then next we have studied, that is NAND gate. NAND gate means what? That is also called as universal gate. So NAND gate is your universal gate, because by using NAND gate we can realize any functions, that is we can implement basic gates, that is AND gate, OR gate and NOT gate, that we will study in next point. By using NAND or NOR gate, we can implement AND operation, OR operation, or NOT operation. So NAND gate is nothing but combination of NOT and AND gate. So NOT plus AND is nothing but your NAND gate. So symbol of NAND gate is represented here. That is, this is symbol of AND gate, and this bubble means your what? NOT gate. So AND gate performs multiplication operation, that is multiplication of input A into B, and bar, that is bubble, is nothing but what? Your bar operation, that is complement or inverse operation, that is your NAND gate. So in NAND gate we write expression C is equal to, or you can write expression Y is equal to A into B bar. So bar means what? We will perform multiplication operation. We will perform multiplication operation, and then we will take complement of that result, that is as indicated here, the truth table, that is, this is symbol of NAND gate, which has two inputs A and B. So C is equal to A into B bar. So in in truth table, that is in truth table here, your input is if your input is 0 0, then in NAND gate we will perform, that is 0 into 0 0, and this bar means what? We will represent 1. So multiplication result is your 0 into 0, and this bar means what? We will write inverse or complement operation. So 0 into 0 0, and our output of 0 as a complement we write as a 1. Then next 0 into 1 0, complement of 0 is 1. Then next is 1 into 0. 1 into 0 means what? 1 into 0 means what? Your output is 0. Then we will take bar operation, that is we will write 1 here. The next 1 into 1, 1 into 1 means 1. Then complement of 1 is 0. So here 0 is written here. That is truth table of NAND gate. तर नॅन्ड गेटचा तुम्हाला ट्रूथ टेबल जो आहे तो लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलेला की अपोजिट ऑफ अँड गेट. तर अपोजिट ऑफ अँड गेट मीन्स व्हॉट? की मल्टिप्लिकेशन करणारे आणि त्याचं काय करणारे? बार जो आहे तो आपण घेणारे. तर हा बबल काय रिप्रेझेंट करतोय? बार कॅल्क्युलेट करणारे. तर आउटपुट नोट करताना तर बार मीन्स काय? की जर तुमचं मल्टिप्लिकेशन 0 इंटू 0 येत असेल दॅट टाइम त्याचा बार आपण काय लिहिणारे? 1 नोट करणारे. दॅट इज युअर नॅन्ड गेट. देन नेक्स्ट लास्ट लेक्चरला सांगितलेलं नॉर गेट. सो नॉर गेट इज ऑल्सो युनिव्हर्सल गेट. तर नॉर गेट जो आहे दॅट इज ऑल्सो युनिव्हर्सल गेट.
which performs that is combination of not and or gate, that is nothing but NOR gate. तर हा जो आहे नॉर गेटचा सिम्बॉल जो आहे तो ड्रॉ केलेला आहे. आपण ऑर गेटचा सिम्बॉल स्टडी केला आणि नॉट गेट. तर नॉट गेट जो आहे तो आपण काय करणार आहे इथं बबलने रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर नॉर गेट. तर नॉर गेट मध्ये ऑर गेट काय की तुमचं इनपुटची ऍडिशन ए प्लस बी आणि बार काय असणार आहे तुमचा, तर बार इज नथिंग बट तुम्ही काय करणार आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट नोट करणार आहे. जर ऍडिशन 0 प्लस 0 येत असेल तर त्याचा बार काय करणार आहे 1 नोट करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट नॉर गेट. तर बुलियन एक्सप्रेशन जे आहे नॉर गेटचं काय आपण y इज इक्वल टू ए प्लस बी बारने रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट ट्रूथ टेबल तुम्हाला नॉर गेटचा फाइंड आउट करता येईल. नोटबुक मध्ये तुम्ही नॉर गेट जो आहे नॉर गेट चा सिम्बॉल ड्रॉ करा. ट्रूथ टेबल नोट करा. ट्रूथ टेबल मध्ये इनपुट नोट करा. इनपुट तुमचे ए बी असणार आहे. आउटपुट काय असणार आहे y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार करा. इनपुटच्या 4 कंडिशन असणार आहे. पहिली 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. त्याच्यानुसार ऍडिशन करून त्याचा बार घ्या आणि आउटपुटचा सिक्वेन्स काय येतोय तो सांगा. शेअर करा चॅटबॉक्स मध्ये. चॅटबॉक्स मध्ये तुमचं नॉर गेटचं ट्रूथ टेबल जो आहे तो शेअर करा. काय येतंय ते मी दाखवणारच आहे तुम्हाला स्क्रीनवरती. पण तुम्हाला बेसिक 3 गेट्स कळाले असतील तर त्याच्यावरून आउटपुटचा सिक्वेन्स जो आहे तो शेअर करा. नॉर गेटचा काय येतोय तो ट्रूथ टेबल नोट करा. अँड गेट नॅन्ड गेटचा दाखवते. ट्रूथ टेबल ह्यावरती सिम्बॉल ड्रॉ करा. इनपुट्स लिहा ए बी, आउटपुट लिहा. दॅट इज नॉर गेट मध्ये आपण आउटपुट काय लिहिणार आहे दॅट इज y इज इक्वल टू ए नॉर बी और ए प्लस बी बार नोट करा आणि त्याच्यावरून ट्रूथ टेबल जो आहे तो फाइंड आउट करा. 0 0 फर्स्ट कंडिशन, 0 1 1 0 1 1. त्याच्यावरून आउटपुटचा सिक्वेन्स काय येतोय आउटपुटचा सिक्वेन्स चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा. आउटपुटचा सिक्वेन्स काय येतोय तो चेक करा. चॅटबॉक्स मध्ये सिक्वेन्स शेअर करा किंवा डिजिटलच्या ग्रुपवरती फोटो काढून शेअर केला तरी चालेल. काकडे ऐश्वर्याने आय थिंक सो केलेलं आहे. काकडे ऐश्वर्याने ग्रुपवरती फोटो पाठवलेला आहे. बाकीच्यांनी क्रॉस चेक करा आउटपुट काय येतंय ते. किंवा चॅटबॉक्स मध्ये तुमचा सिक्वेन्स जो आहे तो शेअर केला तरी चालेल. तर इथं मी स्क्रीनवरती आउटपुट जे आहे नॉर गेटचं आउटपुट जे आहे ते रिप्रेझेंट करते. मी शेअर केलेलं आहे बरोबर आहे का चुकीचं आहे तो तुम्ही सांगायचा. चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा. तर मी स्क्रीनवरती जो आहे शेअर केलेला नॉर गेटचा ट्रूथ टेबल आणि तुमचा ट्रूथ टेबल, तर करेक्ट ट्रूथ टेबल जो आहे तो काकडे ऐश्वर्याने आय थिंक सो केलेला आहे ग्रुपवरती शेअर. 0 प्लस 0 0 त्याचा बार काय येणार आहे 1. 0 प्लस 1 1 1 चा बार 0 आपण नोट करणार आहे. देन 1 प्लस 0 1 1 चा बार 0 1 प्लस 1 0 त्याचा बार आपण काय करणार आहे ट्रूथ टेबल चेक करा. नॉर गेटचा नॉर गेट मीन्स काय ए प्लस बी ऍडिशन आणि त्याचा ऍडिशनचा जो काय रिझल्ट येईल आपण त्याचा काय करणार आहे कॉम्प्लिमेंट जो आहे तो नोट करणार आहे. तर त्याच्यानुसार चेक करा नॉर गेटचा ट्रूथ टेबल. नॉर गेटचा ट्रूथ टेबल जो आहे तो चेक करा सगळ्यांनी काय येतोय ते. तुम्ही शेअर केलेला बरोबर आहे का नाही क्रॉस चेक करा. 0 प्लस 0 तुमचं ऍडिशन काय येणार आहे 0 प्लस 0 ची
0 आणि त्याचा आपण कॉम्प्लिमेंट मीन्स व्हॉट बार नोट करणार आहे. तर 0चा बार काय येणार आहे 1 येणार आहे. बऱ्याच जणांनी आन्सर काय तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केलेले 1110 1110 करेक्ट आहे का चुकीचं आहे. नॉर गेट आपण करतोय. नॉर गेट मीन्स व्हॉट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर अँड नॉट गेट. तर ए प्लस बी त्याचा बार फाइंड आउट करणार आहे. ऍडिशन परफॉर्म करा. ऍडिशन नुसार 0 प्लस 0 तुमचं काय असणार आहे 0. 0चा बार काय येणार आहे 0 मीन्स त्याच्या आपण काय करणार आहे अपोजिट नोट करणार आहे 1. देन 0 प्लस 1 तुमचं काय रिझल्ट असणार आहे 1. त्याचा कॉम्प्लिमेंट काय 1 चा कॉम्प्लिमेंट 0. नंतर 1 प्लस 0 1 त्याचा कॉम्प्लिमेंट काय असणार आहे 0. 1 प्लस 1 आपण 1 नोट केलेला आहे ऑर गेटच्या ट्रूथ टेबल मध्ये. 1 चा कॉम्प्लिमेंट काय येणार आहे तुमचा 0. चेक करा सगळ्यांनी तुमचा आन्सर आणि मी स्क्रीनवरती शेअर केलेला आन्सर. बाकी सगळ्यांनी 1110 शेअर केलेलं आहे. करेक्ट आहे का रॉंग आहे 1110. सिक्वेन्स तुमचा रूल नुसार सॉल्व्ह करा. ऑर गेटचा आपण ट्रूथ टेबल स्टडी केलेला आहे. ऑर गेटचा ट्रूथ टेबल तुम्हाला मी दाखवलेला आहे. तर ऑर गेट मध्ये काय ऍडिशन ऑपरेशन 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1. तर आपण याचं काय करणार आहे नॉर गेट मध्ये काय करणार आहे जे काय आन्सर आलेलं आहे त्याचं फक्त काय करणार आहे कॉम्प्लिमेंट नोट करणार आहे. जर 0 असेल तर 1 1 असेल तर 0. तर हा ट्रूथ टेबल सगळ्यांना कळालाय. तुम्ही 1110 आन्सर जे आहे ते शेअर केलेलं आहे. दॅट इज राईट और रॉंग आन्सर तुमचं. तर मी जो स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे तो करेक्ट टेबल आहे. सगळ्यांनी क्रॉस चेक करा. जर कळालं नसेल तर परत विचारा. दॅट इज 0 प्लस 0 ऍडिशन तुमची काय असणार आहे 0 आणि हा बार मीन्स काय आपण 0चा कॉम्प्लिमेंट काय असणार आहे तुमचा 1 असणार आहे. 0 प्लस 1 1 त्याचा कॉम्प्लिमेंट 0. 1 प्लस 0 1 त्याचा कॉम्प्लिमेंट 0. 1 प्लस 1 1 नोट करतो आपण ऑर गेट मध्ये. त्याचा कॉम्प्लिमेंट जो आहे बार मीन्स काय 1 चा बार 0 नोट करणार आहे. तर हा ट्रूथ टेबल सगळ्यांना कळाला. नॉर गेटचा चॅट बॉक्स मध्ये यस और नो शेअर करा. चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा यस और नो. लक्षात आलंय ना कसं फाइंड आउट केलेलं आहे. तुम्हाला 4 मार्क्स साठी ट्रूथ टेबल जे आहे सिम्बॉल आणि ट्रूथ टेबल विचारला जातो. कोणतेही 2 गेट तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारले जातात. सिम्बॉल ड्रॉ करायचं त्याचं एक्सप्रेशन नोट करायचं अँड देन यू हॅव टू राईट ट्रूथ टेबल फ्रॉम युअर डायग्राम. तर डायग्राम वरून तुम्हाला काय ट्रूथ टेबल जो आहे तो ड्रॉ करायचा असतो. देन नेक्स्ट गेट जो आहे तो आपण काय करणार आहे एक्स ऑर स्टडी करणार आहे. दॅट इज एक्स ऑर गेट इज नथिंग बट एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेट. So exclusively OR gate means what which having two inputs with single output. तर याच्यामध्ये काय की 2 इनपुट असणार आहे आणि आउटपुट जे आहे सिंगल आउटपुट असणार आहे. तर इथं स्क्रीन वरती मी XOR गेटचा सिम्बॉल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. तर याच्यामध्ये इनपुट जे आहे ए बी 2 इनपुट आहे. सिम्बॉल जो आहे तो इथं शेअर केलेला आहे XOR गेटचा. तर हा जो आहे दॅट इज सिम्बॉल ऑफ XOR गेट. आउटपुट एक्सप्रेशन जे आहे ए सर्कल मध्ये प्लस बी नोट केलेलं आहे. दॅट इज युअर आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर एक्स ऑर गेट. तर एक्स ऑर गेटचा आउटपुट एक्सप्रेशन जे आहे ते इथं स्क्रीनवरती शेअर केलेलं आहे. दॅट इज ए प्लस बी सर्कल मध्ये प्लस साइन रिप्रेझेंट केलेलं आहे. दॅट इज ए प्लस बी. देन एक्स ऑर गेटचा आपण काय करणार आहे ट्रूथ टेबल जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. सो एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेट गिव्स हाय आउटपुट. तर हाय आउटपुट मीन्स व्हॉट आउटपुट तुमचं 1 असणार आहे व्हेन द इनपुट्स आर नॉट ऍट इक्वल लॉजिक लेवल. की ज्यावेळी तुमचे दोन्ही इनपुट इक्वल लॉजिक लेवलला नसणार आहे दॅट टाइम तुमचं आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे आणि अदर कंडिशनला आउटपुट काय असणार आहे 0 असणार आहे. तर आता इथं ट्रूथ टेबल मध्ये तुमचं इनपुट काय आहे तर ए बी 2 इनपुट आहे. आउटपुट काय आहे ए सर्कल मध्ये आपण प्लस नोट केलेलं आहे बी. तर इथं कंडिशन दिलेली आहे की XOR गेट मध्ये तुमचं काय असणार आहे. सो इन XOR गेट युअर आउटपुट इज ओनली
हाय, तर कधी हाय असणार आहे ज्यावेळी तुमचे दोन्ही इनपुट्स आर नॉट इक्वल. तर ज्यावेळी तुमचे दोन्ही इनपुट इक्वल नसणार आहे, तर इथं फर्स्ट कंडिशन काय आहे 0 0, सेकंड कंडिशन 0 1, थर्ड 1 0 अँड फोर्थ इज 1 1. तर 0 0 तुमचे काय सेम इक्वल इनपुट आहे, 1 1 काय इक्वल इनपुट आहे. 0 1 मीन्स काय एक इनपुट तुमचा 0 आहे, एक 1 आहे. इथं पण एक इनपुट 1 आहे आणि एक 0 आहे. तर ऑर एक्स ऑर गेट मध्ये काय की ज्यावेळी तुमचे इनपुट नॉट इक्वल असणार आहे दॅट टाइम तुमचं आउटपुट काय असणार आहे हाय असणार आहे आणि अदर कंडिशनला आउटपुट काय असणार आहे 0 असणार आहे. दॅट इज एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेट. तर ऑर गेटचा ट्रूथ टेबल लक्षात आला, एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेटचा की ज्यावेळी तुमचे इनपुट इक्वल नसणार आहे दॅट टाइम तुमचं आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे. बाकीच्या कंडिशनला आउटपुट 0 असणार आहे. तर इथं तुमचे 0 0 हे इक्वल इनपुट आहे, 1 1 इक्वल इनपुट आहे. हे इनपुट दोन डिफरंट आहे 0 1 1 0. दॅट टाइम तुमचं आउटपुट काय 1 ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. दॅट इज एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेट. तर ऑर गेट लक्षात आला. सेम एक्सक्लुझिव्हली नॉर गेट आपण स्टडी करणार आहे. तर नॉर गेट मध्ये काय आहे की सिम्बॉल सेम आहे, फक्त इथं काय केलेलं आहे बबल रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर याच्यामध्ये ट्रूथ टेबल मध्ये काय डिफरन्स आहे, ए सर्कल मध्ये बी सॉरी ए प्लस बी आणि त्याचा आपण बबल मीन्स काय बार फाइंड आउट करणार आहे. तर बार मीन्स काय की तुमचं इथं की ज्यावेळी दोन्ही इनपुट इक्वल असणार आहे एक्स नॉर गेट मध्ये, ज्यावेळी दोन्ही इनपुट इक्वल असणार आहे दॅट टाइम तुमचं आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे आणि बाकीच्या कंडिशनला आउटपुट काय असणार आहे 0 असणार आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर नॉर गेट, सॉरी एक्सक्लुझिव्हली नॉर गेट. सो इन नॉर गेट 0 0 1. तर इथं 0 0 हे दोन इक्वल इनपुट आहे, 1 1 हे दोन इक्वल इनपुट आहे. त्याच्यानुसार आउटपुट 1 रिप्रेझेंट केलेलं आहे आणि अदर एल्स कंडिशनला काय की तुमचे आउटपुट जे आहे ते 0 रिप्रेझेंट केलेले. तर एक्स ऑर गेट मध्ये ज्यावेळी दोन्ही इनपुट डिफरंट असणार आहे दॅट टाइम तुमचं आउटपुट 1 असणार आहे आणि एक्स नॉर गेट मध्ये काय की ज्यावेळी दोन्ही इनपुट इक्वल असणार आहे दॅट टाइम तुमचं आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे आणि बाकीच्या कंडिशनला आउटपुट तुमचं काय असणार आहे 0 असणार आहे. दॅट इज एक्सक्लुझिव्हली नॉर गेट. तर एक्स ऑर आणि एक्स नॉर दोन्ही गेट कळाले सगळ्यांना. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. एक्स ऑर अँड एक्स नॉर लक्षात आलं ट्रूथ टेबल. Then next we will study that is advantages of logic gates. Advantages of logic gates, in this it is generally very easy to reliably distinguish between logic 1 or logic 0. तर आपल्याला काय मेन ऍडव्हान्टेज काय की फक्त आपण दोनच बायनरी बिट यूज करणार आहे, दॅट इज 0 or 1, दॅट इज लॉजिक 0 अँड लॉजिक 1. So by using logic gates we can implement flip flop, that is RS, that is set reset. आपण हा कन्सेप्ट जो आहे तो नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहे. तर लॉजिक गेट्स यूज करून काय करणार आहे आपण फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट तुमचं असेल, मास्टर स्लेव, MS फ्लिप फ्लॉप जे आहे तर वेगवेगळे सर्किट्स जे आहे ते काय करणार आहे तर दोन किंवा दोन पेक्षा लॉजिक गेट्स यूज करून काय करणार आहे तर सर्किट जे आहे ते माउंट करणार आहे. देन इन दिस चॅप्टर वी विल स्टडी के मॅप. तर कर्नाफ मॅप म्हणून इक्वेशन आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. तर के मॅप जो आहे दॅट इज ऑल्सो डिझाईन बाय युझिंग लॉजिक गेट्स. तर आपण लॉजिक गेट्स वरून काय करणार आहे तर के मॅप जो आहे तो डिझाईन करणार आहे. के मॅप तुम्हाला नेक्स्ट पॉइंट मध्ये मी सांगणार आहे के मॅप काय असतो, कसा कॅल्क्युलेट करायचा. तर पहिल्यांदा लॉजिक गेट्स महत्वाचं सगळ्यांना कळले पाहिजे. तर लॉजिक गेट्स वरून आपण काय करणार आहे के मॅप जे आहे ते डिझाईन करणार आहे. देन these gates are also used in TTL and CMOS circuitry. तर आपण या चॅप्टर मध्ये TTL मीन्स ट्रान्झिस्टर लॉजिक अँड CMOS मीन्स कॉम्प्लिमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सर्किट जे आहे ते आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. दॅट इज युअर TTL अँड CMOS सर्किट. दॅट इज ऍडव्हान्टेज ऑफ लॉजिक गेट. देन नेक्स्ट आपण काय करणार आहे बुलियन अल्जेब्राचे लॉज स्टडी करणार आहे. तर या लॉज वरून आपल्याला काय करायचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. त्याच्यामुळे लॉज जे आहे ते तुम्हाला लक्षात आले पाहिजे. सगळे लॉज तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. सिम्पल लॉज आहेत की ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन रूल जे स्टडी केलेले त्याच्यावरूनच सेम लॉज आपण काय केलेले
तर स्टडी करणार आहे. तर बुलियन अल्जेब्रा तर त्याचे रिलेटेड लॉज जे आहे, सो द बुलियन अल्जेब्रा हॅज इट्स ओन सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज विच डिफर्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी अल्जेब्रा. सो तर याच्यामध्ये काय आहे, तर आपण लॉज जे आहे, फर्स्ट लॉ स्टडी करणारे ऑर लॉ. तर आता ऑर लॉ जो आहे तो तुम्हाला सांगितलेला आता. ऑर मीन्स काय की तुम्ही कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करणारे, ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणारे. तर ऑर लॉ मध्ये इथं काय इंडिकेट केलेलं आहे, दॅट इज ए प्लस 0. तर याच्यामध्ये 4 कंडिशन असणारे, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 किंवा 1 प्लस 1. तर इथं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना आपल्याला कंडिशन जे आहे त्या या टाइप मध्ये असणार आहे. सो फर्स्ट लॉ मी इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे, ए प्लस 0. तुमचा आन्सर काय असणार आहे, ए प्लस 1, दॅट वी विल राईट 1. लॉ जो आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे तुम्हाला, ए प्लस ए. जर ए प्लस ए असेल तर आपण काय नोट करणार आहे, ए. नेक्स्ट ए प्लस ए बार असेल तर त्याचा आन्सर काय आपण नोट करणार आहे, 1 रिप्रेझेंट करणार आहे. तर स्टँडर्ड लॉज आहेत. तर याच्यामध्ये ए प्लस 0 तुम्हाला कोणताही अल्फाबेट दिलेला असणार आहे, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना ए बी सी डी कोणतंही असेल, दॅट टाइम सपोज बी प्लस 0 आउटपुट तुमचं बी असणार आहे, बी प्लस 1 आउटपुट तुम्ही काय करणार आहे, 1 रिप्रेझेंट करणार आहे. बी प्लस बी सिंगल एकच टाइम बी रिप्रेझेंट करणार आहे. बी प्लस बी बार असेल तर काय आपण आउटपुट जे आहे ते 1 नोट करणार आहे. तर हा जो आहे पहिला लॉ जो आहे ऑर लॉ. तर फर्स्ट लॉ कळाला ऑर लॉ. तर ऑर लॉ मध्ये आपण काय करणार आहे, एक्सप्रेशन जे आहे ते महत्वाचे आहेत तुमचे, दॅट इज लॉज रूल नुसार की ऑर लॉ मध्ये रिप्रेझेंट केलेलं आहे. नंतर सेकंड लॉ जो आहे आपण अँड लॉ स्टडी करणार आहे. तर अँड लॉ मीन्स काय, अँड मीन्स व्हॉट, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. तर मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन मध्ये ए इंटू 0, 0 ने तुम्ही कोणत्याही व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय केलं तरी आन्सर काय येणार आहे तुमचा 0, दॅट इज ए इंटू 0, 0. नंतर ए इंटू ए. तर ए इंटू ए आपण काय नोट करणार आहे, ए. तर इथं ए नोट केलेला आहे. नंतर ए इंटू 1 असेल तर आपण काय नोट करणार आहे, ए. आणि नेक्स्ट ए इंटू ए बार. तर ए इंटू ए बार असेल तर आपण काय आन्सर नोट करणार आहे त्याचं 0. तर लॉ महत्वाचे, लॉ तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना. प्रत्येक याच्यामध्ये के मॅपचे एक्झाम्पल असतील किंवा बुलियन अल्जेब्रा सिम्प्लिफिकेशनचे एक्झाम्पल असतील. आपण डी मॉर्गन थेरम स्टडी करणारे, ड्युअलिटी थेरम स्टडी करणारे, त्याच्यामध्ये हे सगळे लॉ आपण काय करणार आहे, अप्लाय करणार आहे. तर याच्यामध्ये अँड लॉ जो आहे दॅट इज ए इंटू 0, 0, ए इंटू ए, ए इंटू 1, ए इंटू ए बार 0 नोट करणार आहे. नंतर नेक्स्ट लॉ जो आहे नॉट लॉज. नॉट लॉज मध्ये काय, 0 असेल तर आपण आउटपुट काय करतोय, 1 रिप्रेझेंट करतोय. 1 असेल तर आउटपुट काय रिप्रेझेंट करतोय, 0 रिप्रेझेंट करतोय. तर कंडिशन काय असणार आहे तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए बार इज इक्वल टू आपण काय नोट करणार आहे, 1 नोट करणार आहे. इफ ए इज इक्वल टू 1 देन ए बार इज इक्वल टू 0, दॅट इज नथिंग बट युअर नॉट लॉ. दॅट इज ए बार जर इनपुट असेल तर आउटपुट काय असणार आहे, ए असणार आहे. किंवा ए जर इनपुट असेल तर आउटपुट काय असणार आहे तुमचं, ए बार असणार आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर नॉट लॉ. तर पहिले 3 लॉ कळाले. फर्स्ट जो आहे ऑर लॉ. ऑर लॉ मध्ये काय तुम्ही ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे, दॅट इज ए प्लस 0, ए प्लस 1, 1, ए प्लस ए प्लस ए बार 1. देन नेक्स्ट अँड लॉ मीन्स काय, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन. तर मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन मध्ये ए इंटू 0 तुमचं काय असणार आहे, 0. देन नेक्स्ट ए इंटू ए काय असणार आहे, ए इंटू 1, ए इंटू ए बार 0 रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट नॉट लॉ. तर नॉट लॉज मध्ये आपण काय करणार आहे, 0 इज इक्वल टू 1 नोट करणार आहे किंवा 1 इज इक्वल टू काय करणार आहे, 0 नोट करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर नॉट लॉ. देन नेक्स्ट लॉ जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे, दॅट इज कम्युटेटिव्ह लॉ. तर कम्युटेटिव्ह लॉ मीन्स व्हॉट, याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर कम्युटेटिव्ह लॉ इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे. सपोज ए प्लस बी असेल तर आपण काय, ए प्लस बी जो आहे दॅट इज नथिंग बट बी प्लस ए रिप्रेझेंट करतो, बी प्लस ए रिप्रेझेंट करू शकतो.
तर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए रिप्रेझेंट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट a इंटू बी असेल, दॅट इज नथिंग बट बी इंटू ए रिप्रेझेंट करू शकतो. तर कम्युटेटिव्ह लॉ मीन्स काय की टर्म फक्त आपण काय रिअरेंज करू शकतो. ए प्लस बी असेल तर दॅट इज ऑल्सो वी कॅन राईट ॲज बी प्लस ए. जर ए इंटू बी असेल तर दॅट इज ऑल्सो वी कॅन राईट बी इंटू ए. दॅट इज युअर कम्युटेटिव्ह लॉ. देन नेक्स्ट लॉ जो आहे दॅट इज असोसिएटिव्ह लॉ. तर असोसिएटिव्ह लॉ मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे. काही वेळा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना काय इक्वेशन तुम्हाला असं दिलं असेल ए प्लस ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी. तर सिम्प्लिफिकेशन करून आपण काय सेम इक्वेशन कसं नोट करू शकतो, ए प्लस बी ब्रॅकेटमध्ये घेतलेले प्लस सी रिप्रेझेंट केलेला आहे. दॅट इज युअर असोसिएटिव्ह लॉ किंवा ए इंटू बी इंटू सी. तर ब्रॅकेटमध्ये ए इंटू बी आणि डॉट सी जो आहे तो सेपरेट नोट केलेला आहे. नंतर नेक्स्ट जे आहे तर इथं ए प्लस बी प्लस ब्रॅकेटमध्ये सी प्लस डी आहे. तर इथं सेम फक्त सिम्प्लिफिकेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नोट केलेलं आहे. दॅट इज युअर असोसिएटिव्ह लॉ. तर असोसिएटिव्ह लॉ मध्ये आपण टर्म्स ज्या आहे त्या फक्त काय रिअरेंज करून फक्त सिम्प्लिफिकेशन करणारे असोसिएटिव्ह लॉ. देन नेक्स्ट आपण स्टडी करणारे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. सो डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ मीन्स काय की फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे ए इंटू बी प्लस सी. तर ए इंटू बी प्लस सी मीन्स काय की आपण ए ने काय करणार आहे या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आहे. तर इथे आन्सर नोट करताना काय नोट केलेलं आहे मी, दॅट इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. दॅट इज युअर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. सिम्प्लिफिकेशन करणार आहे. नंतर इथं ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे, ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस बी डॉट सी मीन्स काय करणार आहे आपण सी ने काय करणार आहे या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आहे. दॅट इज ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी. दॅट इज युअर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. नंतर नेक्स्ट कंडिशन आहे ए प्लस ए बार बी. तर ए प्लस ए बार बी इज नथिंग बट आपण काय करणार आहे ए प्लस बी. जर तुमची एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना ही कंडिशन आली ए प्लस ए बार बी तर त्याचा आपण आन्सर काय नोट करणार आहे ए प्लस बी. तर स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. देन नेक्स्ट ए प्लस बी डॉट सी नेक्स्ट टर्म आहे. तर ए प्लस बी डॉट सी मीन्स काय की आपण सिम्प्लिफिकेशन रूल नुसार डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ नुसार हे इक्वेशन जे आहे ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी ने रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज युअर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. देन नेक्स्ट जे आहे ऍब्सॉर्प्टिव्ह लॉ स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये ऍब्सॉर्प्टिव्ह लॉ मध्ये काय ए प्लस ए इंटू बी. तर ए प्लस ए इंटू बी इज नथिंग बट आपण काय करणार आहे ए रिप्रेझेंट करणार आहे. देन ए इंटू ए प्लस बी इज नथिंग बट ए रिप्रेझेंट करणार आहे. नंतर ए प्लस ब्रॅकेटमध्ये ए बार प्लस बी नोट केलेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट आपण काय ए बी रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ. तर आपण हा डी मॉर्गन्स लॉ जो आहे तो व्हेरीफाय करणार आहे. तर एक लॉ जो आहे याच्यामधला आपल्याला व्हेरिफिकेशन साठी आहे. 6 मार्क्स साठी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये डी मॉर्गन्स लॉ जो आहे तो विचारला जातो. तर डी मॉर्गन्स लॉचं स्टेटमेंट जे आहे तर फर्स्ट लॉ जो आहे दॅट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अँड सेकंड स्टेटमेंट इज ए इंटू बी इज नथिंग बट ए प्लस बी ने आपण काय करतोय रिप्रेझेंट करतोय. दॅट इज नथिंग बट युअर डी मॉर्गन्स लॉ. तर डी मॉर्गन्स लॉ जो आहे इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर आपण याचं सिम्प्लिफिकेशन जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर लॉज जे आहे ते एक्सप्लेन केलेले आहेत. तर फर्स्ट लॉ जो आहे ऑर लॉ. ऑर मीन्स काय आपण ऍडिशन परफॉर्म करणार आहे. तर ऍडिशन जी आहे दॅट इज ऍडिशन जे आहे विथ रिस्पेक्ट टू ए परफॉर्म केली आहे. दॅट इज ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए. ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1. Then a plus a is nothing but a. And next we will write a plus a bar is equal to we will write 1. That is nothing but or law. And law मध्ये आपण मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. देन नेक्स्ट नॉट लॉ स्टडी करणार आहे. तर नॉट लॉ मध्ये आपण काय करणार आहे तर नॉट लॉ मध्ये आपण काय करणार आहे तर 0 ऐवजी 1 नोट करणार आहे. 1 ऐवजी 0 नोट करणार आहे. दॅट इज युअर नॉट लॉ. तर लॉज जे आहे ते तुम्हाला एकदा वाचून तुम्ही बघा किंवा लक्षात ठेवावे लागतील तुम्हाला. त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचे तर एक्झाम्पल जे आहे ते सॉल्व्ह करायचे. तर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना
लॉज जे आहे की तुम्हाला या टाइप मध्ये एक्झाम्पल दिलेलं असणार आहे, त्याच्यानुसार लॉज जे अप्लाय करून आपल्याला काय करायचंय, सिम्प्लिफिकेशन. की सपोज मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवते. आता टाइम लिमिट जे आहे 2च मिनिट राहिलेले आहेत, लेक्चर एंड होईल. तर लॉज जे आहे ते तुम्ही स्टडी करा, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला मी जे काय एक्झाम्पल शिकवणार आहे ते लक्षात येतील. त्यामुळे बेसिकली तुम्हाला लॉज जे आहे ते सगळे माहिती असले पाहिजे. की सपोज तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे ब्रॅकेटमध्ये ए बी प्लस सी अँड इंटू ए बी प्लस डी, तर दॅट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. तर आपल्याला हे काय करायचंय, तर ए बी प्लस सी डी हे आन्सर फाइंड आउट करायचं. तर ही जी LHS साइड आहे तुमची, ती LHS साइड काय करायची, ती सिम्प्लिफाय करायची आहे. तर लॉज जे आहे ते लॉज अप्लाय करून काय करणार आहे आपण, सिम्प्लिफिकेशन करून तुमचं आन्सर जे आहे ते फाइंड आउट करणार आहे. तर इथं ए बी प्लस सी, तर ह्या टर्मने काय करणार आहे, या टर्मला या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आहे, ऍडिशन परफॉर्म करणार आहे. जर सेम टर्म असेल तर आपण रूल स्टडी केलाय की ए इंटू ए आपण ए नोट करतो. आता इथं ए बी इंटू ए बी, तर एकदाच आपण काय करणार आहे, ए बी नोट करणार आहे. सपोज इथं ए बी इंटू डी, ए बी डॉट सी लिहिलेलं आहे इथं. तर फक्त सिम्प्लिफिकेशन करून काय करणार आहे आपण, टर्म रिअरेंज करून काय करणार आहे, आन्सर जे आहे LHS साइड वरून काय करणार आहे, RHS साइड जी आहे ती तुमची फाइंड आउट करणार आहे. सो फर्स्ट तुम्हाला बेसिक सगळे लॉज काय असले पाहिजे, माहिती असले पाहिजे. तर लॉज जे आहे ते तुम्ही नोट करून घ्या, किंवा मी PPT जे आहे ते शेअर करते ग्रुपवरती. सगळे गेट स्टडी करा, म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला जास्त डिफिकल्ट काय असं वाटणार नाही तुम्हाला. गेट सगळे स्टडी करा, बेसिक गेट आणि युनिव्हर्सल गेट आपण स्टडी केले, आणि एक्सऑर आणि एक्सनॉर गेट स्टडी केलं. देन नेक्स्ट जे आहे तर बुलियन अल्जेब्राचे हे स्टँडर्ड लॉ आहे, ते स्टँडर्ड लॉज तुम्हाला माहिती असले पाहिजे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना. ऑर लॉ, अँड लॉ, नॉट लॉ, कम्युटेटिव्ह लॉ, असोसिएटिव्ह लॉ, नंतर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, ऍब्सॉर्प्टिव्ह लॉ आणि डी मॉर्गन्स लॉ. तर आपण डी मॉर्गन्स लॉ जो आहे तो डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे, दोन्ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आणि सेकंड स्टेटमेंट. तर याच्यामध्ये लॉज जे आहे ते तुम्ही स्टडी करा. तर लेक्चर जे आता एंड होईल, त्याच्यामुळे स्टडी करताना बेसिक जे आता सगळं शिकवलंय कालच्या लेक्चरमध्ये, परवाच्या लेक्चरमध्ये आणि आजच्या लेक्चरमध्ये, ते स्टडी करा. म्हणजे पुढच्या लेक्चरला जे काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणारे आपण ते तुम्हाला लक्षात येतील. नाहीतर लॉज माहिती नसणारे तुम्हाला आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले तर कसं कोणती टर्म फाइंड आउट केली आहे लक्षात येणार नाही तुम्हाला. त्याच्यामुळे लॉज जे आहे स्टडी करा, कारण की आपल्याला सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. मी तुम्हाला स्टेटमेंट देईल, तुम्ही सॉल्व्ह करा. आन्सर जे आहे ते मी शेअर करणारच आहे. तर आपल्याला काय करायचे, लॉजिक गेट्स वरून डायग्राम पण ड्रॉ करायच्यात. तर नॉट गेट, अँड गेट कॉम्बिनेशन करून डायग्राम ड्रॉ करायची. तर जे काही तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं असणार आहे त्या स्टेटमेंट वरून तुम्हाला काय करायचे, तर सिम्प्लिफिकेशन करायचंय आणि डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायची आहे. दॅट इज युअर लॉग इन बुलियन अल्जेब्रा. तर इथं लॉजिक गेट सगळ्यांना का आलेत ना, चॅटबॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. नंतर नेक्स्ट आपण बुलियन अल्जेब्राचे लॉज जे आहे ते मी शेअर करतो, त्याच्यानुसार लॉज जे आहे ते तुम्ही स्टडी करा. संपलं. पुत्र